파키스탄 정부가 기독교 여성의 사형을 확정했습니다. 그럼에도 믿음을 버리지 않는 여성, 이 소식 잠시 후 전합니다. 태국 선교 사역으로 영혼 구원의 열매를 맺어가는 송영관 선교사를 만나봅니다. 한국 유학생 선교 현황을 파악하고 도움을 줄 수 있는 방향을 모색하기 위해 힘쓰는 한국세계 유학생 선교협의회 대표 문성주 목사를 만나봅니다. 안녕하십니까, 김성훈 목사입니다. 국내 처음으로 시간 빈곤에 대한 연구 결과가 발표됐는데요. 시간 빈곤이라는 게 뭔가 봤더니 일 때문에 가사일이라든가 개인의 할애되는 시간을 확보할 수가 없어서 그걸 돈으로 해결해 보다 보니까 실질적인 빈곤이 찾아온다 하는 겁니다. 실제로 국내 노동인구 10명 중 4명이 시간 빈곤을 겪고 있다고 하는데요. 요즘 행복지수니 살기 좋은 나라 조건이니 많은 지표들이 발표되고 있는데 그중에 이 시간이라는 것도 고려되어야 할 것이다, 이렇게 보는 것이죠. 무엇보다도 시간에 끌려다니다 보니까 많은 것들을 이렇게 잘 감당하지 못하는 것들이 있습니다. 환경도 마련돼야 되겠고 또 여러 가지 조건들이 잘 이루어져야 되겠죠. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 11월 6일 목요일입니다. 지금 이 시각에도 지구촌 어느 곳에서는 내가 기독교인이라는 이유 하나만으로 큰 고난을 당하는 사람들이 있습니다. 이와 같은 일이 최근 파키스탄에서 일어나고 있는데요. 어떤 내용인지 지금부터 전해드리겠습니다. When I met with Asia Bibi's family in late summer 2011, they were hoping and praying she would return home by Christmas. That was more than 3 years ago. Now comes news that the Pakistani High Court has upheld Asia's conviction and death sentence for alleged blasphemy against the Muslim prophet Muhammad. And that has Asia's family very upset. Todd Nettleton is with the Voice of the Martyrs. When this hearing was finally held, I think their hopes were finally there's going to be justice. I think of Asia's daughters in particular. Finally, our mom is going to be free. She's going to come home to us. And all of those hopes were dashed. This was a very difficult day for Asia, for her husband Ashik, and for their daughters. When I met Asia's husband Ashik, he told me he was proud of his wife. Asia never left her faith. She is faithful, and she never denied her faith. And the evidence against her was tenuous, says Nettleton. He believes the High Court judges did not overturn Asia's conviction because they were likely threatened by militant Islamists. We know there have been threats by radical Muslims against them. We know there were about 25 mullahs that attended the hearing, were sitting in the courtroom, and about 2,000 more outside the courthouse, bringing the message to bear to the judges, hey, we're watching how you rule on this case. We know who you are. We know where you live. You're not out of our reach. And I think that pressure was reflected in the fact that the verdict was upheld. Ashik said his wife's imprisonment and conviction came of no surprise because Christians are a small, persecuted minority in Pakistan's Muslim-dominated society. It is written in the Bible, "In my name you will face persecution, and people will blame you and curse you." And we are facing that. Bibi has one more chance for acquittal. Her case is now on appeal to the Pakistan Supreme Court. Nettleton says even if the court eventually frees her from prison, Asia's life will still be in danger. She's not safe there. There is a mullah who has already issued a death reward for killing her. She will need, at the very minimum, to relocate to a safe place within Pakistan, and more likely, her and her family will have to leave the country for their safety. So for now, one last chance. The final Supreme Court decision could take months, if not years. And just like they did 3 years ago, her daughters remain faithful, no matter what the eventual outcome. We know God is alive. We know He is with us. He will be with us forever. Gary Lane, CBN News. 그리스도를 믿는 것이 목숨과 맞바꿔야 하는 나라. 지구상에는 여전히 이 파키스탄 여성과 같은 위험에서 믿음을 지키는 분들이 있다는 것 우리가 꼭 기억하고 좀 기도해야 되겠습니다. 아직 마지막 판결이 남아있다고 하니까요. 이럴 때
여러분 모두의 중보가 필요하지 않겠나 하는 생각을 가져봅니다. 이번 순서는 선교 현장을 연결해서 그거 소식을 알아보는 시간입니다. 오늘은 대만으로 가보겠습니다. 서상진 선교사님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네네. 저는 대만 타이종에서 사역하고 있는 서상진 선교사입니다. 아, 그렇군요. 타이중이라고 말씀하셨는데 타이중이라고 하는 뜻이 어떤 의미인가요? 네, 타이종은 대만의 세 번째로 큰 도시입니다. 네네. 인구는 200만 명이 살고 있고요. 왜 타이종인가 보면 대만 지도를 보시면 대만은 고구마처럼 길게 생겼는데요. 네. 대만 제일 중간에 자리 잡고 있어서 타이종이라고 부릅니다. 그러면 타이중이라고 하는 그 도시는 나름대로 특징을 갖고 있겠습니다. 네, 타이종은 문화와 교육 도시인데요. 네네. 타이종시 안에만 종합대학이 15개가 있습니다. 그렇군요. 네, 그 중에도 사립대학으로 기독교 대학이 있는데요. 네. 똥하이 대학이라고 하는데 네. 대만 사립대학교 중에서 제일 좋은 우수학교라는 평가를 받고 있습니다. 아, 그렇군요. 이미 대만에는 기독교 대학도 있고 대만의 기독교 역사도 꽤 오래된 것으로 알고 있는데 우리나라 네. 선교사님들이 대만 선교에 그 사역에 동참한 지가 꽤 되는 거죠. 얼마나 됩니까? 네, 대만 선교의 한국 선교사님들은 아마도 1974년도에 예. 고시인의 우리 유한준 목사님이 처음으로 대만에 오신 것 같습니다. 네네. 그리고 그 뒤로 통합의 김다론 목사님, 네. 여의도 순복음교회 항모영 목사님 등이 오셔서 한 역사는 한 40년 됐습니다. 아, 그렇군요. 예. 네. 또 다른 내용은 어떤 게 있을까요? 대만에서 우리 기독교 역사가 갖는? 네, 대만 기독교 역사는 한국보다 오래되었습니다. 네. 1865년에 영국 선교사가 첫 발을 내딛은 것이 복음이 시작이 되었습니다. 네. 특별히 대만에 계신 우리 한국 선교사님들은 네네. 한인 교회보다는 현지 교회를 개척하는 분들이 많이 있습니다. 아, 예. 예, 왜냐하면 대만에 거주하는 한인들이 한 3-4천 명 정도밖에 안 되거든요. 네네. 그러므로 인해서 우리 선교사님들은 이제 현지인들을 개척하고 네. 저 역시 1993년도에 네네. 현지인 교회를 타이중 순복음 교회를 개척해서 지금까지 섬기고 있습니다. 아, 그렇군요. 그렇다고 보면 대만에서 이제 현지인 교회를 이렇게 개척하다 보면 대만과 우리나라가 국교가 단절된 지가 벌써 20년이 넘고 있지 않습니까? 네. 국교 단절된 상태에서 선교 현장도 좀 어려움이 있지 않을까 싶어요. 네, 그렇죠. 네. 네. 처음에는 갑자기 그 국교가 단절됐기 때문에요. 네. 이 대만 사람들이 우리 한국을 형제 나라라고 생각을 했는데 네네. 그 갑자기 국교의 단절로 인해서 배신감들이 그 마음에 분노가 끌어올랐죠. 예. 그래서 한국 국기도 태우고 대사관 앞에 가서 시위도 하고 정말로 밖에 나가서 한국말 하는 것이 네네. 정말 아주 불안했습니다. 그러고요. 그게 이제 국교 단절됐을 때 바로 나타난 현상인 거죠? 그렇죠, 그렇죠. 지금은 어떠신가요? 지금은 국교 단절된 지가 한 20년이 지났는데요. 네네. 지금은 한류가 네네. 대만을 점령했습니다. 네, 그렇군요. 예. 예, 각 방송국 메인 시간 TV에 한국 드라마들을 방영하고 각 학교에서도 한국어를 배우는 열풍이 일어나고 있습니다. 아, 그렇군요. 네. 대만에서도 한류의 열풍이 뜨거운 것으로 선교사님 말씀해 주셨는데 못지않게 교회의 분위기도 뜨거워지고 있다는 말씀을 듣는데 대만 기독교 어떤 과제가 있을까 또 그런 것도 선교사님께 좀 듣고 싶습니다. 네, 대만은 지금까지 개교회 성장 위주로 사역을 해와서 네네. 많은 결신을 얻었습니다. 예. 특별히 이 모든 성장의 결과는 네네. 한국에서 파송받으신 100여 명의 선교사님들의 열정과 헌신과 눈물의 기도라고 제가 감히 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 네네. 왜냐하면 매년마다 우리 한국 선교사님들이 대만 목회자들과 성도님들을 한국에 모시고 가서
한국 교회의 열정을 배우고 새벽기도, 철야기도, 금식기도 등을 배워서 네네. 돌아와서 그것을 목회에 접목했더니 이런 결과가 나왔습니다. 네. 20년 전에는 1000명 모이는 교회가 한두 개밖에 없었는데 지금은 대만 전역에 50개가 넘습니다. 우리 선교사님들이 목회하는 현장인 거죠? 아니, 이제 협력을 해서 한국에 가서 그 영성을 배워온 현지 교회 목사님들이 부흥시키는 겁니다. 아, 그렇군요. 네. 또 다른 내용이 또 있으신가요? 네. 10,000명이 넘는 교회도 생겼고요. 예. 특별히 대만은 지금 교회 부흥의 파도를 타고 있습니다. 네, 그렇군요. 예. 제 생각에는 이때 우리 대만 교회가 선교의 눈을 열어야 할 시기라고 생각이 되어집니다. 네. 왜냐하면 우리 한국 교회가 부흥이 일어날 때 선교사를 파송하고 교회의 부흥에 귀한 그렇죠. 역할을 한 것 같처럼 대만 교회도 선교사를 더 많이 파송하게 되어질 때 대만 교회의 부흥의 파도는 계속적으로 일어날 줄로 저는 확신합니다. 선교사님의 지적이 맞는 것 같아요. 우리 한국도 교회가 이렇게 부흥되어서 세워지고 또 목사 안수를 하고 할 때 제일 먼저 한 일이 중국 쪽에 선교사를 파송하는 일 아니었습니까? 네. 대만도 아마 그와 같은 일들을 한다면 일반적 문화의 한류가 일어나듯이 선교의 한류도 분명하게 일어나리라 생각을 해봅니다. 네, 그렇습니다. 네, 감사합니다. 귀한 사역 감당하고 계신 우리 서상진 선교사님, 저희가 위에서 계속 기도하도록 하겠습니다. 우리는 사계절을 누리며 자연의 아름다움을 느끼고 있습니다. 무엇보다도 큰 위로여 축복이 아닌가 생각을 하는데요. 그러나 1년 내내 무더위 속에서 지내야 하는 선교사님들 참 많이 계십니다. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서는 뜨거운 현장 속에서 시원한 미소를 보여주는 태국의 송형관 선교사님 만나보겠습니다. 불교의 나라 태국. 전국에 3만여 개의 사찰과 18만 명의 승려가 있는데요. 태국인의 삶 자체가 불교 문화인 셈입니다. 이런 불모지 땅에서 복음을 전하고 있는 송형관 선교사. 태국은 불교 국가입니다. 그리고 왕이 있고요. 태국의 기독교 역사가 거의 200년 가까이 되거든요. 태국 전체적인 복음화율이 0.6% 정도 됩니다. 이 동북부 지역 같은 경우는 태국 국토의 3분의 1을 차지하는데 대부분의 교회들이 자립화율이 상당히 낮은 편입니다. 목회자들이 생계를 유지하기가 좀 어려운, 그래서 직업 일선에 이렇게 뛰어들다 보니까 실제적으로 그 양들을 잘 돌보지 못하는 그런 형편입니다. 그만큼 복음화율이 어렵다는 거죠. 송 선교사에게는 배명실 사모와 두 딸 드림이와 사랑이가 있는데요. 송 선교사가 이곳에 온 지 벌써 15년이 훌쩍 지났습니다. 중학교 때 제가 헌신을 했습니다. 선교를 가겠다고 헌신을 했는데 너무 바쁘게 살아가다 보니까 잊어버렸었는데 어느 날 하나님께서 말씀을 통해서 저를 깨닫게 하시더라고요. 그래서 다시금 제가 선교를 나가야 되겠다고 그렇게
결심을 했었는데 사랑을 나누어 보지도 못한 사람들을 어떻게 사랑한다고 할 수 있느냐. 그것은 거짓말이다 그러시는데 그 말씀이 제 가슴에 이렇게 막 화살 박히듯이 이렇게 박히는 거예요. 그래서 그때 너무 가슴이 아팠었어요. 너무 가슴이 아파서 그때 회개하면서 하나님께 물었어요. 어떻게 하면 제가 그 사람들을 정말 사랑할 수 있겠냐고 이렇게 물었었는데 하나님께서 직접 가서 만나야 되지 않겠느냐 그런 말씀을 하시는데 특별히 태국을 그때 당시에 여러 번 오게 됐는데 일부러 단기팀도 그래서 오고 태국의 영혼들을 이렇게 만나는데 정말로 여러 번 만나니까 그 영혼들이 제 가슴에 이렇게 들어오더라고요. 그래서 제 가슴이 좀 많이 뜨거워졌을 때 그때 결심했어요. 태국에 나오겠다고. 그래서 그것이 저한테는 이제 선교를 하게 된 계기가 됐습니다. 지금은 뭔가 좀 이제 하나님 원하신 그 사역들을 좀 감당해야 되겠다 그렇게 이제 생각되는 그런 시기인 것 같습니다. 제 나름대로는. 송형관 선교사는 이곳에 있는 학생들을 세우기 위해 ATC 훈련을 하고 있습니다. 방황하는 학생들에게 신앙뿐 아니라 여러 방면의 학습을 골고루 시키며 복음을 전하고 있는데요. ATC 센터는 사람을 세우는 그런 제자 훈련 센터입니다. 1999년 3월 달에 개원을 했고요. 특별히 한국의 안디옥 교회 세계 선교 비전에 맞춰서 시작이 됐습니다. 8년 동안 저희들이 함께 먹고 자고 같이 훈련 받으면서 저희들이 하나님의 사람들로 이렇게 세우는 그런 사역을 하고 있습니다. 네, 내가 럼, 스타트, 내가 들래요? ภาษาเกาหลีสำหรับอีวิสเชื่อว่ามันสำหรับคนไทยตอนนี้นะคะก็คือเด็กๆเยาวชนชอบภาษาเกาหลีแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสในการคุยกับเขาได้ค่ะก็อยากเป็นสำหรับตอนนี้นะคะอยากเป็นผู้รับใช้เกี่ยวกับด้านเยาวชนค่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่เรียนภาษาเกาหลีมาก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะสอนเขาแล้วก็เมื่อเขาเรียกว่าภาษาวัยรุ่นที่เราคุยกันได้รู้เรื่องก็คือใช้ภาษามันเขาชอบอะไรเขารู้สึกยังไงค่ะเราจะตอบสนองเขาได้ในการรับใช้ 저희 학사생들이 여기에만 있지 않고 또 일반 학교를 다니거든요. 그래서 학사생들한테 좀 더 이렇게 도움이 되고자 해서 영어도 가르치고 있습니다. 생활이나 이런 게 보장이 안 되는 상태에서 그 자기 장래를 목회자가 되겠다고 선택하고 신학교를 간다는 거에 대해서 전 너무 감사하게 생각하고 기쁘면서도 걱정되면서도 또 이제 기도가 되면서도 계속 이 마음을 잃지 않고 갔으면 좋겠다는 생각이 들고요. 특별히 저희 제자들이 신학교를 졸업하고 다시 자기가 나왔던 그곳에 들어가서 이렇게 목회를 했으면 좋겠다. 아니면 목회자가 비어있는 그곳에 가서 이제 목회를 했으면 좋겠다. 그런 생각이 들어요. 특별히 제가 하나님께 오랫동안 기도해온 것은 물론 이제 사람을 세우는 사역은 계속됩니다. 이것이 가장 저에게 큰 사역이고요. 더 많은 사람들을 이제 세우기 위해서 저는 특별히 크리스천 학교를 위해서 기도하고 있어요. 그래서 오래전부터 이 사역을 위해서 준비하면서 교사들을 세우는 사역들을 해오고 있습니다. 태국 선교지에 꼭 필요한 것이 있다면 뜨거운 기도인 것 같아요. 정말로 하나님을 위해서 열정을 가지고 순교까지도 각오할 수 있는 그런 사람들을, 그런 일꾼들을 키워나가는 것이 이 태국에 가장 필요한 것이 아닌가 싶습니다. 교회의 문턱을 낮춘 송형관 선교사. 이 땅이 하나님의 은혜로 찬양하는 날이 될 때까지 그의 제자 양육과 복음의 열정은 멈추지 않을 것입니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분과 함께 만들어가는 방송입니다. 좋은 의견 있으시면 아래 보이는 전화번호와 이메일로
언제든지 연락 주시면 저희가 방송을 만드는데 적극 반영하도록 하겠습니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간인데요. 대학생들과 외국인 며느리들이 함께 김치를 담갔다고 합니다. 200여 명이 함께 담근 김치는 다문화 가정과 조선 가정 등 어려운 이웃에게 전달되는데요. 정희민 기자가 전해드리겠습니다. 대학 캠퍼스 내에 마련된 천막 안에서 200여 명이 앞치마를 두르고 김장을 담급니다. 조리학과 교수가 직접 김치 속 버무리는 법을 가르칩니다. 자, 고춧가루를 이렇게 넣어줍시다. 넣으면 자, 이렇게 버무려 주세요. 교수님의 목소리에 귀를 기울이고 있는 이들은 다문화 가정 외국인 며느리들입니다. 교수님의 지도 아래 어려운 이웃들에게 전달할 김치를 직접 담가봅니다. 쉽지 않은 일이지만 한국의 며느리로 살아가는 이들에게 값진 경험입니다. 처음 김치를 만들었는데 재미있고 즐겁습니다. 이날은 또 처음 김치를 만들어 보는 대학생 자원봉사자들도 참여해 일손을 보탰습니다. 정성을 다해 만든 김치가 한 포기 한 포기 쌓여갑니다. 이렇게 해서 많은 어려우신 분들한테 간다고 생각하니까 너무 좋고요. 정말 맛있게 만들어서 보내드리고 싶어요. 예. 이번 사랑의 김장 나누기를 준비한 백석대학교는 이번 행사가 어려운 이웃들과 온정을 나누고 또 김장이 어려운 외국인 며느리들을 돕기 위해 마련된 것이라고 전했습니다. 이웃과 이렇게 김장을 담그어서 저희보다 힘든 사람들에게 또 이웃들에게 김장을 나누어주는 행사를 매년 개최하고 있습니다. 이날 담근 김치 6,500kg은 지역사회 어려운 이웃들에게 바로 배달됐습니다. 한국에 온 지 13년이 된 외국인 며느리 허스베타 씨는 대학생들이 전달한 김치를 받아들고는 연신 감사하다며 눈물을 보였습니다. 김장 갖다 주신다 했어요. 저는 진짜 너무나 좋았어요. 기분이. 힘들고 제가 어차피 한국 사람도 아니고 외국 분이 돼서 김치 담는 게 너무 힘들어요. 어렵고. 감사합니다. 잘 먹을게요. 외국인 며느리들과 대학생 자원봉사자들이 담근 김장김치는 천안시 28개 읍면동 사무소의 도움을 받아 지역사회 다문화 가정과 조선 가정 등의 이웃에게 전해졌습니다. C채널 뉴스 정의민입니다. 그 밖의 소식 최은원 기자가 전해드립니다. 한국장로교총연합회 제32회기 상임회장 후보에 백남선 목사가 단독 출마했습니다. 대표회장에는 직전 상임회장이었던 황수원 목사가 자동으로 추대됩니다. 백 목사는 현재 대한예수교장로회 합동총회장직을 맡고 있어 당선이 확정되면 한장총 창립 역사상 최초로 현직 총회장 출신 상임회장이 됩니다. 한장총 이재영 총무는 지난 2년 동안 한장총 사업의 행정 보류 상태였던 합동총회에서 상임회장 후보가 출마하면서 한국교회의 연합과 일치에 대한 기대감 또한 높아지고 있다고 전했습니다. 한편 상임회장 선거는 후보자 심의와 정책 간담회를 거쳐 오는 20일 한장총 제32차 정기총회에서 실시됩니다. 한류 열풍을 타고 국내로 들어온 유학생 수가 차츰 늘어나고 있습니다. 한 통계에 따르면 국내 외국인 유학생 수는 약 10만 명 정도로 나타나고 있는데요. 다양한 나라에서 유학 온 학생들이 국내 대학에서 공부하고 있는데 이들 유학생들이 잘 정착하고 복음을 접할 수 있도록 사역하는 단체가 한국세계 유학생 선교협의회입니다. 협의회는 오늘 10일 총신대학교에서 유학생 선교 포럼을 개최하고 실질적인 도움을 줄 수 있는 방안을 모색하게 되는데요. 오늘 이슈를 보는 창에서는
이 포럼을 준비하고 계시는 문성주 목사님을 모셔서 함께 말씀을 나눠보겠습니다. 문 목사님 나와주셔서 감사합니다. 네, 반갑습니다. 네, 고맙습니다. 목사님이 사역하시는 곳이 세계 유학생 선교 협의회 이렇게 말씀하셨는데 이곳에서는 어떤 사역을 주로 하시는지 좀 설명해 주세요. 네, 한국 세계 유학생 선교협의회는 말 그대로 한국에 있는 세계 유학생들의 선교할 수 있는 협의체를 저희들이 2012년 4월 30일 날 만들었습니다. 그래서 지금 한국의 유학생 선교 단체들이 많이 증가되고 있고 그러기 위해서는 좀 협의할 수 있는 그런 기관들이 필요해서 저희들이 만들었습니다. 우리가 이제 익숙한 게 뭐 예를 들어서 해외 나가 있는 우리나라 학생들을 선교하기 위해서 만들어진 데를 코스타라고 그러잖아요. 네, 그렇죠. 뭐 유로 코스타, 뭐 미주 코스타 뭐 이렇게 부르는데 목사님이 하시는 그 유학생들 이제 국내에 들어와 있는 학생들이니까 코스타라고 부를 수는 없고 뭐라고 불러야 되는 건가요? 그래서 저희들이 이제 코스마라고 했는데 The Korea World Student Missions Association. 그렇게 만들었는데요. 코스타하고 저희들이 차이점이 확연하게 다른 게 있는데 그건 뭔가 하면은 코스타는 한인들 대상으로 사역했다고 그러면은 저희들은 한국에 있는 전 세계 200여 개국에 와 있는 그 유학생들 대상으로 사역한다는 점이 더 광범위하다고 할 수 있죠. 광범위하다. 뭐 아까 제가 멘트할 때는 10만 명, 목사님은 이제 통계청 자료를 통해서 한 9만 명 이렇게 정의를 하는데 숫자에 이제 왔다 갔다 할 수 있는데 야, 이 많은 학생들 상대로 하시려면은 사역이 엄청나게 장대하겠어요. 네, 상당한 에너지가 들어가고 심지어 뭐 남미, 그다음에 북미, 그다음에 뭐 또 유럽에서부터 해서 전 세계에서 지금 한국을 배우기 위해서 조기 유학 오는 유학생도 지금 많이 증가하는 실정이 있습니다. 좀 전에 말씀하시기를 뭐 전 세계에서 이렇게 들어오셨다고 그랬는데 어때요? 어느 나라에서 어떻게 들어왔는지 조금 알고 계신 대로 말씀해 주신다면. 지금 가장 많이 온 나라는 이제 중국이 5만 한 8천여 명. 반이 넘는 거네요. 네, 한 70% 가까이. 70%. 가장 많이 와 있고요. 원래 제일 1등은 일본이었습니다. 일본이 이제 3천여 명 정도 와 있었고요. 지금 웬만한 그 캠퍼스에서는 좀 규모가 있는 캠퍼스에는 1,000명 이상씩 중국 유학생들이 와 있죠. 또 동남아 쪽에서는 어때요? 동남아는 이제 인도네시아, 또 인도, 말레이시아, 네팔, 그리고 가까이 있는 또 태국에서 다 지금 들어와 있습니다. 죄송하지만 아프리카 쪽은 없어요? 아프리카도 참 재밌는 것이 지금 다 들어와 있습니다. 아프리카, 콩고, 케냐, 나이지리아, 시에라리온, 다 들어와 있죠. 짐바브웨부터 해서 뭐 다 들어와 있습니다. 그렇군요. 아까 그 전체 학생들이 한 9만에서 10만 정도 된다고 이렇게 봤는데 나라별로 보면 몇 나라가 될까요? 지금 법무부 통계하면 234개국. 그러니까 나라라는 나라의 학생들은 다 들어와 있고 더 놀라운 것은 KWMA가 169개국 선교사를 파송했는데 우리나라 65개국 유학생들이 더 많이 와 있다는 것입니다. 그렇군요. 이것이 굉장히 큰 이슈죠. 좋은 선교의 하나의 그 장, 또 하나의 좋은 모델이 될 수 있을 것 같다는 생각이 들어요. 그렇습니다. 그렇군요. 유학생들이 들어와서 제일 어려워하는 건 뭘까요? 아무래도 그렇습니다. 아무래도 한국에 오니까 언어와 문화가 이제 상반되기 때문에 동양 문화 또 서양 문화, 특별히 한국의 그 유교 문화와 이런 부분들은 또 아주 상반되는 부분들이 있어서 문화 충격들도 많이 또 가지게 되고. 우리가 그 초기 언더우드 선교사 보고를 보면 우리나라 문화를 이해하지 못하는 선교사는 선교에 실패할 수밖에 없다 이런 표현을 했어요. 그 문화가 뭔가 봤더니 우리나라는 아론목 문화니까 아론목을 제대로 알지 못하는 선교사는 제대로 선교할 수 없다 그랬는데 학생들이 우리나라에 와서 힘들어하는 문화적 충격 어떤 게 있을까요? 좀 에피소드라고 그럴까요? 그런 게 있으면 좀 들려주세요. 제가 그 스리랑카에서 이제 유학생이 한 명 겨울에 공항에 왔습니다. 그래서 제가 픽업하러 갔는데 제가 아무래도 고민을 좀 했어요. 그는 항상 따뜻한 나라인데 옷을 어떻게 입고 올까? 그때가 겨울? 네, 겨울 눈이 오는 날이었는데요. 반팔로 아주 용감하게 아주 추위를 모르니까 그렇게 한국에 왔던 그런 기억들이 있죠. 그때 느낌이 어떻다고 그 학생 말하는가? 영어가 되면 영어가 됐을 텐데. 아주 그 좀 당황하기도 하고 또 한국의 눈 같은 것도 처음 보고 그런 이제 경험들이 있었어요. 그렇군요. 제가 언젠가 그 스키장인가 어디를 갔는데 외국 사람들이 왔더라고요.
얼마나 그 천진난만하다는 말 있잖아요. 네네. 어른들이고 다 네. 대학생들이고 이런 것 같은데 네. 완전 뭐 유치원 애들 놀듯이 네네. 이것도 하나의 문화 충격이 아닐까 싶어요. 네, 그렇죠. 어떤 사람들은 이제 또 바다를 처음 보는 경우도 있고, 바다. 네, 또 뭐 겨울을 처음 또 맞이하는 경우도 경험하는. 있고, 네. 네, 아주 다양한 그런 이제 다른 문화적 차이가 있죠. 우리나라 음식은 조금 이렇게 네. 담그는 음식들이 많잖아요. 네네. 그런 면에서는 좀 맞아 하던가요, 어떻든가요? 아, 사실 뭐 중국 같은 경우에 유학생들 와서 한국 음식 사실 하나도 맞지 않죠. 잘 맞지 않는데 시간이 지나면서 또 한국 네. 음식 좋아하고 네. 김치찌개, 된장찌개, 네, 네. 또 불고기 찾는 경우, 네. 또 네. 뭐 뚝배기 뭐 다 좋아하는 경우도 많이 생기는 걸 볼 수가 있습니다. 우리나라 음식이 맛있잖아요, 사실. 네, 그렇죠. 예. 처음에 이제 접할 때 냄새도 네. 있고 그래서 그런데. 네. 자, 지금까지 좀 어느 면에서 보면 좀 좋은 면을 네. 말씀하셨어요. 네, 네. 유학 온 학생들 네. 힘들어하다 보면 격길로 네. 셀 수 있거든요. 네. 어때요, 현실? 네, 현상? 현실은 이제 사실 한국어가 제대로 준비되지 않아서 유학 와서 또 이 커뮤니케이션의 문제, 네. 또 언어 습득이 되지 않으니까 학습 어떻게 보면 이제 아주 저하되고 네, 수업 네. 시간에 잘 듣지 못하니까 어렵죠. 경청이 안 되니까 네. 이제 학업을 못 따라가서 이제 뭐 밤새도록 또 컴퓨터 또 중독으로 빠지는 경우도 있습니다. 예. 네, 예. 그렇군요. 네. 아, 너무 안타깝겠어요. 네, 그렇습니다. 예. 목사님 이제까지 쭉 유학생들에게 보시면서 네. 남다르게 좀 기억에 남는 네. 학생이 있지 않을까요? 네, 지금 몇 명이 지금 생각이 나는데요. 네네. 시에라리온에서 이제 유학생이 한 명 왔습니다. 50대에 이제 장로의 신학대학교에서 이제 유학을 하고 이제 본국에 귀국을 해서 학교 CLC라는 이제 기독교 학교를 세우고 네. 또 총회장이 되어서 아주 굉장히 큰 역할들을 하는 거 보고 굉장히 큰 뿌듯함을 지금 느끼고 있습니다. 예. 아무래도 목사님이 이런 아까 말씀 코스마 네네. 예, 이런 단체를 만드신 목적이 있으실 것 같아요. 네, 가장 이제 중요한 그 핵심 목적은 글로벌 영적 지도자를 양성하는 것입니다. 네, 네. 그래서 지금 저희들이 이제 33개국에 39명을 대상으로 네. 집중적으로 저희들 영적으로 이제 지원을 하고 있는데요. 매주 수요일 날 저희들이 모여서 이제 기도회를 12시에 하고 있습니다. 그럼 그 학생들이 오는 거예요? 그 학생들이 이제 학업 때문에 오지는 못하고 저희들 기도 제목을 가지고 이제 계속해서 저희들 집중적으로 기도하고 또 이제 영적인 필요라든지 다양한 네. 필요들을 지금 채워주고 있습니다. 네. 사람을 키워낸다고 하는 것은 네. 좀 외람된 질문인데 만나야 되잖아요. 네, 그렇죠. 만남이 적으면 안 될 것 같은데 네. 요즘 어떻게 만나야 돼? 뭐 요번에 하는 그런 네. 뭐 어떤 요 10일 날 네, 그렇죠. 하는 그런 모임도 좋지만은 더 네. 좀 더 개인적으로 이렇게 만나야만 네. 리더를 키울 수 있을 것 같은데. 그렇습니다. 그래서 저희들 이제 캠퍼스에 찾아가고 네, 네. 정기적으로 신방을 하고 네. 또 아프면은 또 약을 사다 주기도 하고 네. 또 저희들이 한국 기독교 의료 선교협회나 또 저희들이 분당에 있는 의료 선교 연합회가 있습니다. 네. 그런 이제 만나교회나 또 할렐루야 교회 이런 데서 의료 선교팀이 지원해서 고려대학교회 예. 또 한국외대 또 숙명여대 이런 데 저희들 의료 선교도 지원을 하고 있습니다. 마지막으로 목사님 우리 한국 교회 네. 목사님 사역과 네. 또 앞으로의 일들을 위해서 기도 제목 좀 말씀해 주시고 네네. 오늘 순서 마쳤으면 네. 예. 저희들이 이제 이번에 10일 날 네. 월요일 날 저희들이 그 유학생 선교 포럼을 작년에 이어서 합니다. 네, 네. 그래서 우리가 유학생 선교 세계에 있는 유학생들을 어떻게 선교할 건가 예. 이런 부분들에 대해서 좀 논의를 하는데요. 이 시간을 위해서 좀 기도해 주시고 네, 특히 네. 이제 지역 교회 네. 또 목회자들 우리 네. 선교를 맡고 있는 우리 선교 위원장님들이 네. 좀 같이 좀 이야기할 수 있는 그런 자리들을 만들려고 합니다. 네. 그래서 한국에 있는 그 유학생들을 사역할 수 있는 실질적인 네. 훈련이라든지 또 예. 만날 수 있는 장을 마련해주고 또 멘토링 프로그램을 지금 준비를 해서 훈련하고 있습니다. 네. 그래서 실질적으로 이제 청년들과 네. 같이 이 일들에 동참할 수 있도록 지금 네. 준비를 하고 있습니다. 네. 네. 저는 가장 효과적인 선교는 그 나라 사람이 그 나라 사람에게 네. 선교하는 게 제일 좋다고 보는데 네. 그 나라 사람들이 우리나라에 들어와 있으니까 네. 이 사람들을 잘 훈련시켜서 네. 보낸다면 네. 저는 100명, 1000명의 선교사 역할을 할 수 네. 있다라는 주장과 믿음을 갖고 있는데 네. 그런 면이 필요하겠죠. 네, 그렇습니다. 지금 네. 한국에 와 있는 유학생들 중에서 헌신자들이 생기고 있습니다. 그렇죠. 신학도 예. 하고 또 유학생 사역에 헌신하는 사람들과 저희들이 같이 동력해서 이 일들을 할 때 훨씬 더 시너지가 또 네. 넘치고 실질적인 효율이 굉장한 네. 결과들이 나타나고 있습니다. 네. 아까 말씀하신 한국 세계 유학생 선교 협의회 네. 제가 맞게 말한 건가요? 네, 맞습니다. 예. 네, 우리 귀한 사역을 감당하고 계시는 우리 문성주 목사님
나와주셨습니다. 감사합니다, 목사님. 네, 감사합니다. 네. 네. 귀농하시는 분이나 전원생활을 꿈꾸는 분들이 많으신데요. 행복한 전원생활의 제1 조건은 좋은 이웃이라고 합니다. 더 이상 설명이 필요 없는 얘기가 아닌가요? 오늘도 내가 먼저 좋은 이웃이 되고 또 그런 이웃을 만나는 하루 되시기를 바랍니다. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다.